رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتح العضد سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين، ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين، وإلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة خصوصا إلى روح سنن gunung jati syarif hidayatullah bin Abdullah وجميع ذرية سيدنا حسن وسيدنا حسين وأصولهم وفروعهم، وإلى روح مؤلف هذا إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، والحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر باشر الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهور محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالد حج صوفيان بن دريات حج سليمان والوالد حج جمال الدين مالك المهدي بن حج حلواني وجدك حج مصنف بن قروح حج إلياس وجددة حج سليم حج قريش وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين
ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat segenap jemaah majlis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita, guru kita, Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumi fid dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, disampaikan hajat-hajatnya, manfaat ilmunya buat kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah ayyuhal ahbab. Kajian kita malam ini adalah kajian fikih dalam bab faraid, ya, qismul faraid. Terakhir kita membahas tentang siapa saja yang mendapat setengah. Dua orang yang sudah kita bahas walaupun belum selesai. Yang pertama, yang mendapat setengah dari Allah Subhanahu wa taala dari harta waris mayit adalah suami. Syaratnya cuma satu, yaitu syartu adamiyin, ya, adami. Tidak ada apa maksudnya? Tidak ada far'un waris. Ya, mayit tidak boleh memiliki far'un waris. Far'un itu cabang, waris yang mewarisi. Ya, siapa itu far'un waris? Yang pertama anak laki-laki. Ya, enggak harus banyak, satu aja, ya. Yang kedua anak perempuan, satu aja, ya. Yang ketiga, apalagi banyak. Yang ketiga ibin, anak laki-laki dari anak laki-laki, artinya bahasa kita cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu far'un waris. Terus ke bawah ibin. Pokoknya walaupun jaraknya itu cicit, Ustaz, masa ya dianggap karena jalur laki kuat masuk juga. Yang keempat, ya, bintu ibin, anak perempuan dari anak laki-laki, artinya cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini pun far'un waris. Terus ke bawah bintu ibin, ya, cicit perempuan dari anak laki-laki, dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, itu ahli waris, far'un waris namanya. Ada satu aja dari mereka ini, maka suami nggak jadi dapat setengah, tapi berapa? Seperempat. Gampang ya, ngapalinnya gampang. Pokoknya kita nih sebagai suami, kalau istri kita meninggal duluan, pertanyaan kita dapat berapa? Tanya istri kita punya anak nggak? Kalau dia punya anak atau punya cucu nggak? Punya cicit nggak? Punya. Dan ahli warisnya mewariskan nggak? Mewariskan. Berarti kita nggak jadi dapat setengah, tapi dapat seperempat. Tapi kalau far'un ghairu waris, kita nggak berkurang. Ya, istri punya keturunan tapi nggak termasuk ahli waris. Misalnya gimana? Siapa yang tidak termasuk ahli waris? Misalnya cucu perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak perempuan. Kalau tadi kan cucu perempuan dari anak laki-laki, itu ahli waris. Cuma kalau cucu perempuan kan dia keturunan mayit juga, tapi dia tidak ghairu waris, far'un ghairu waris. Cabang tapi tidak mewariskan. Ya, tidak mendapat warisan. Ya, ini nggak mengurangi jatahnya suami. Jadi kalau istri kita punya cucu perempuan dan anak perempuan, lalu dia meninggal duluan, kita tetap setengah. Ya, tetap. Misalnya anaknya udah meninggal, tinggal cucunya doang gitu. Ya, anak perempuannya meninggal, yang ada cucu perempuan dari anak perempuan, maka kita tetap dapat setengah. Kenapa nggak berkurang? Karena cucu perempuan dari anak perempuan ghairu waris, cabang tapi tidak bisa mewariskan atau mewarisi. Jelas nih? Ya, ini syarat cuma satu syarat untuk suami dapat setengah. Yang kedua kemarin kita bahas, ini belum selesai. Anak perempuan satu orang anak perempuan, dia akan mendapat setengah dari harta mayit. Berarti kalau anak perempuan yang mayitnya siapa? Bapaknya atau ibu? Ini mindsetnya difokusin ini ya, disambungin semua ke mayit. Kalau dikatakan suami, oh suaminya mayit, berarti yang meninggal istri. Kalau dikatakan anak perempuan mayit, berarti yang meninggal ibu atau bapaknya. Ya, ibu atau bapaknya. Ya, kalau dikatakan cucu perempuan dari anak laki-laki, berarti yang meninggal siapa? Hah? Cucu perempuan
Dari ahli warisnya itu cucu perempuan dari anak laki-laki, berarti ahli warisnya kakek, ya, atau nenek, ya. Nenek cucu kan dia, gitu ya. Jadi arahnya ke situ semua. Kayak sekarang ya, anak perempuan satu orang. Kita nggak ngomong lebih dari satu orang. Mayit meninggalkan suami dan anak perempuan satu, ya, atau anak suami nggak usah dibahas dulu, tadi udah. Mayit meninggalkan ahli waris satu, yaitu satu anak perempuan. Berapa yang dia dapatkan? Setengah. Paham ya? Satu orang setengah. Tapi ini dapat setengah dengan dua syarat. Nawal kipas. Ya, dengan dua syarat. Syarat pertama, anak perempuan bisa dapat setengah, ya, tidak memiliki mu'assib. Tidak memiliki mu'assib. Apa itu mu'assib? Orang. Mu'assib itu orang laki-laki, ya, yang bisa merubah dia dari ahlul fard menjadi ahlul asobah. Ahlul fard itu orang yang dapat bagian pasti jelas menjadi orang yang mendapat bagian tidak jelas. Siapa ini mu'assibnya? Pakai shot ya, mu'assib. Siapa mu'assibnya? Yang merubah dia dari ahlul fard jadi ahli asobah adalah kalau ada saudara dia, artinya mayit punya anak laki-laki satu, punya anak perempuan satu. Yang tadinya anak perempuan dapat setengah, gara-gara mayit punya anak laki-laki, walaupun mungkin dia nggak sebapak seibu, walaupun mungkin dia nggak beda bapak. Misalnya ibunya yang meninggal, ibu ya, ibunya dia meninggal. Nah, ibunya dulu pernah nikah sama bapaknya, menghasilkan Fatimah misalnya. Terus bapaknya meninggal, ibunya nikah lagi sama Zaid, dapat anak laki-laki. Nah, ini kan beda bapak sama dia. Cuma itu kan anak mayit, anaknya ibunya. Nah, ini dapat merubah dia yang tadinya dari ahlul fard menjadi ahlul asobah. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau satu orang dia dapat setengah, anak perempuan satu. Cuma kalau ada saudaranya, saudara siapa? Berarti anak laki. Mau satu orang, mau dua orang, berubah bagiannya. Yang tadinya dapat setengah, jadi dapat nggak jelas. Berapa bagiannya? Ntar dihitung. Anak laki ada berapa? Gitu ya. Ini syarat pertama. Nanti kita kasih contoh. Syarat kedua, tidak boleh memiliki mumathil. Anak perempuan kalau dapat setengah, dia tidak boleh memiliki mumathil. Siapa mumathilnya? Mumathil itu orang yang sama seperti dia. Berarti ada anak perempuan yang lain. Mayit meninggal punya anak perempuan dua. Harusnya nih Fatimah sama Zainab. Harusnya Fatimah kalau nggak ada Zainab setengah. Gara-gara ada Zainab berubah bagiannya dari setengah menjadi 2/3. Jelas nih? Ya, menjadi 2/3. Sampai bisa dipaham? Ya. Fatimah ibunya meninggal, nggak punya saudara, dia doang anak satu-satunya, dapat setengah. Fatimah ibunya meninggal, ternyata ibunya punya anak lagi perempuan, Zainab, nah, 2/3. 2/3 bukan masing-masing, berdua. Oh, Ustaz, gede dong 2/3. Iya, 2/3 kalau sendiri gede. Nah, kalau berdua jadi kecil. Contoh, ente punya warisan ya 3 miliar. Nggak usah gede-gede dah, 3 juta. Ya, 3 juta. Kalau ente sendirian, anak perempuan nih, kan dapat setengah. Berapa dapatnya? 1,5, 1,5 juta. Ya, cuma gara-gara ada saudara perempuan, dapatnya 2/3. Berapa 2/3 dari 3 juta? 2 juta. 2 juta bagi 2, 1 juta. Yang tadi dapat 1,5 jadi 1 juta. Berkurang nggak? Walaupun bagiannya gede, cuma kan dibagi berapa orang itu kalau berdua, kalau bertiga 2 juta bagi 3, kalau berempat 2 juta bagi 4 gitu. Ya, jelas ya? Baik, sekarang kita kasih gambaran contohnya. Ngedekat ya. Ini kita mau tulis di papan tulis. Perhatiin sini. Ya. Masalah tuh. Kalau sekarang kita kasih contoh, anak perempuan satu dapat setengah. Ya. Matal mayit. Mayit meninggal. Ya. Meninggalkan jim. Siapa jim? Az-zauj, suami. Ingat ya, kalau ini kode nih, kalau jim berarti az-zauj, suami. Zaujun.
Ya, zaujun, belakangan jim tuh. Zai wau jim. Nah, jun, zaujun, suami. Suami istrinya meninggal. Selain suaminya masih hidup, dia juga punya anak perempuan satu. Ya. Ditulisnya bintun. Ya, bintun. Bintun itu anak perempuan satu. Kalau dua bintani. Tiga atau lebih banatun. Ya, jadi saya belajar bahasa Arab. Ya, jadi belajar bahasa. Kemudian ada di sini am. Am itu paman. Berarti mayit waktu meninggal punya suami, punya anak satu, punya anak perempuan satu, punya paman. Paman ini kalau bahasa am, paman dari bapak, saudara bapak. Ya. Saudara bapak berapa? Ini kalau ingat kaidahnya, semua laki-laki rata-rata umumnya asobah. Asobah itu apa? Sisa. Kalau ada dapat, kalau nggak ada ya nggak dapat, sisa namanya. Ya. Oke, sekarang masalah pertama suami. Tadi sudah kita bahas, suami dapat berapa ini? Suami dapat berapa? Dia harusnya jatuhnya berapa? Harusnya setengah. Cuma syaratnya apa syaratnya? Supaya dapat setengah. Mayit nggak punya ahli waris, far'un waris. Ada nggak far'un waris di sini? Ada. Mana far'un warisnya? Nih. Gara-gara ada ini, suami harusnya setengah, gagal dapat setengah. Jadi berapa? 1/4. Paham? Ya. Anak perempuan sekarang satu orang nih, berapa harusnya dia dapat? Setengah. Ada syaratnya tapi apa syaratnya? Nggak punya saudara, artinya nggak punya mayit, nggak punya anak laki-laki. Ada nggak anak laki? Nggak ada. Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, mayit nggak boleh punya anak perempuan lain selain dia. Ada nggak anak perempuan lain? Nggak ada. Berarti memenuhi syarat? Memenuhi syarat. Berarti dapat berapa? Setengah. 1/2. Paham? Paman berapa paman? Sisa. Laki-laki sisa. Sisa asobah dalam bahasa Arab ini bagian yang jelas dikasih rumus ain. Asobah. Paham? Sekarang kita hitung. Ada angka 4 sama 2. Cari angka yang bisa dibagi dua bilangan ini. 4. 4 sama 2 yang bisa dibagi adalah 4. Ya. Berapa 1/4 dari 4? 1. Suami dapat 1 dari 4. Setengah dari 4? 2. Anak perempuan dapat setengah dari 4. Ya. Paman ada nggak sisanya? 1 tambah 2 3. 4 kurang 3 1. Ada sisa, kasih. Nah, sisa. Wah, berarti dia sama-sama suami. Iya, kalau kebetulan lagi sama. Kalau kadang-kadang enggak. Nah, jadi nanti cara ngitung warisan harta mayit semuanya dibagi 4. Ya. Dia punya apa? Rumah, ruko, mobil, motor, kontrakan, harta emas, deposito, jumlahin semua. Ya. Apa? Emasnya bagi 4. Rukonya bagi 4. Nah, ya. Suami tiap ini dapat 1 bagian atau misalnya dikalkulasikan. Misalnya 10M atau jangan 10M, biar gampang 4M, 4 miliar. Nah, 4 miliar berarti suami dapat 1 miliar, anak perempuan dapat 2 miliar, pamannya mayit dapat 1 miliar. Sampai sini paham? Jelas ya? Ini contoh pertama. Nah, contoh kedua sekarang, bagaimana kalau dia punya mu'assib, yang punya orang, ada orang yang bisa merubah dia jadi yang awalnya ahlul fard jadi ahli asobah, berubah yang tadinya bagiannya jelas setengah jadi nggak jelas. Paham nih? Siapa mu'asibnya? Akhuha, saudaranya dia. Berarti kalau bintun punya saudara laki-laki berarti ibin, ya, ibin anak laki, berarti ntar berubah. Berapa bagiannya? Sisa. Contoh begini. Gimana banyak? Oh enggak, kecuali sudah tahu bagiannya dan ya. Nah, jadi boleh dibagi rata warisan itu kapan? Kalau semua ahli waris tahu bagiannya. Oh, ente dapat sekian meter.
perempuan 100 meter, laki-laki 200 meter. Terus semua sepakat, udah gini aja dah, gimana kalau kita kesian nih adek nih, ya masa dia dapat 100, yang ngurusin baba dulu dia mulu, ya gimana kalau kita kumpulin, kita bagi rata. Kalau ahli waris semuanya mau, boleh. Tapi misalnya dia laki 2, perempuan 2, yang laki yang satu ini nggak mau, saya kan dapat 200 meter, saudara laki saya 200 meter, saudara perempuan 100. Kata yang ini nomor 2, udah kita kumpulin lagi, bagi rata yuk. Ke yang nomor 1, enggak, nggak senjata saya kurang, 200 tambah 200, 600 dibagi 4, saya cuma dapat 150. Wah, 1 meternya Jakarta 50 juta, mau enggak saya? Ya mau. Ya. Nah ini yang nggak mau, nggak boleh dipaksa. Emang bagian dia 200, kasih 200. Yang mau aja, yang 200 ini kumpulin jadi 400. Ya, 400 bagi 3. Paham ya? Dan jangan di kata-katanya dipaksa. Ente awas ya, kita putus hubungan. Jangan putus hubungan. Ya, masa orang nggak mau, orang hak dia, ya dipaksa-paksa suruh ngasih. Jangan. Ya, baik. Sekarang masalah kalau dia punya muasib nih, kita bahas ini ya, binit. Ini kan babnya bab bintun atau bintu sulbin. Ya. Anak asli, anak kandung. Mayit wafat meninggalkan zauj. Siapa zauj? Suami. Kemudian dia punya bintun, tapi masalahnya ada ibnun. Ibnun ditulisnya bin. Kayak kita Abdul Hafid bin, sebenarnya ibnun gitu ya, bin. Nah, ini doang nih, 3 orang nih. Suami dapat berapa dia? Harusnya kan setengah. Memenuhi syarat nggak? Kenapa nggak memenuhi syarat? Ada far'un waris, 2 lagi bukan 1. Di sini 1 aja berubah jadi 1/4. Ini 2, anak laki anak perempuan. Berarti berapa dia? 1/4. Nas, bintun dia kan aslinya ashabun nisf, pemilik jatah setengah. Pok, ya kalau yang tuan atau kalau dia abangnya, dek, ada gua, ya. Mau setengah nggak bisa, ya. Gimana bagiannya sekarang? Bagian dia sisa, asobah, sisa, ya. Jadi gimana caranya? Bagi ini dulu, kan ahli warisnya cuma 3 nih, ada 4, jadikan 1 karena nggak ada 2, cuma satu angka, maka jadikan angka ini sebagai asal masalah, naik ke sini 4. 1/4 dari 4, 1. Paham? 4 dikurang 1, sisa berapa? 3. Maka ini 3 jadi sisanya buat mereka berdua. Gimana cara baginya? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Berarti ini seakan-akan punya 2 kepala. Bintun anak perempuan punya 1 kepala. Gampang kalau begini nih, kepalanya 3, ini 1, ini 2, gitu kan ya? Kan 3, bagi masing-masing. Berarti bintun dapat 1, ibin dapat 2. Sampai sini paham? Kalau hartanya 4 juta, suami dapat 1 juta, anak perempuan dapat 1 juta, anak laki dapat 2 juta. Anak laki kuat. Ini kalau 1. Gimana kalau anak lakinya 2? Waduh, makin kecil aja bagiannya. Ya. Misalnya ini 2 ibin, 1 binit. Berarti cara ngitungnya ntar 3 bagian ini bukan dibagi 3. Laki ada 2, berarti 2 kali 2 kepala 4. 4 tambah 1 5. 3 dibagi 5. Ntar sini 5, ini ntar dihitung lagi nih. Cari pembilang, naik ke sini dikali. Nah, itu ntar biar nggak puyeng, ntar aja. Yang penting caranya begitu. Ya, pembagian cara begitu. Ntar masalah gitu belakangan, biar nggak pusing. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nggak ada masalah ya? Dari anak perempuan dengan anak laki itu sisa dari suami. Sisa dari suami. Yang namanya sisa, ashabul farad ngambil dulu. Yang punya bagian tertentu ngambil dulu. Kita mah sisa. Cuma sisanya 2, dia cuma 1. Saya sisa, tapi sisanya 2 juta, ini 1 juta. Paham? Terima nggak terima harus mau.
walaupun ngedumel, ya, nggak ngaruh. Karena ini kata para ulama, hadza ma qasamahullah, ini bagian dari Allah. Ente terima nggak terima nggak ngaruh, harus nurut. Sama kayak kita sholat ngantuk, nggak mau, nggak ngaruh, harus sholat. Biar kata ngantuk nggak sholat, karena Allah yang bikin aturan. Sampai sini paham? Paham ya? Masalah berikutnya, kan tadi syaratnya kalau dia dapat setengah kalau nggak punya muasib. Ini kok contoh nggak punya muasib yang contohnya nih, ya. Laisa laha muasib. Kalau ini contoh yang ada muasib. Ya, jelas ya. Sekarang saya bikin contoh berikutnya. Atau saya ini. Kalau dihapus nggak apa? Apa ya? Biar nggak bingung. Semua. Ya. Baik. Sekarang masalah yang berikutnya, bagaimana kalau dia punya mumathil? Mumathil itu orang yang sama dengan dia, berarti sama-sama anak perempuan. Berarti mayit anak perempuannya nggak 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti namanya mumathil. Ingat tadi, kalau mayit punya, ya kalau bintu sulbin punya mumathil, harusnya dia dapat setengah, jadi 2/3. Ya. Contoh, mayit wafat meninggalkan zaujun, lalu meninggalkan bintun 2 orang, binit sama am, ya. Selesai paham? Mayit wafat meninggalkan suami, anak perempuan 2, bukan 1 nih, 2 sekarang. Berarti ini mumathil nih, sama dia. Harusnya kalau dia sendirian dapat setengah, ada ini, ya, am sisa. Berapa zauj? Kenapa 1/4? Ada far'un waris 1/4. Ya. Berapa ini? Binit 2 orang? 2/3. Ingat, kalau ada yang sama-sama dia, mau 2, mau 3, mau 4, dari setengah jadi 2/3. Am berapa? Asobah, sisa. Sampai sini paham? Sekarang kita hitung. Kita lihat bagi pembilang penyebut ya. Penyebutnya lihat 4 sama 3. Cari angka yang bisa dibagi 4 dan 3. 12. Yang paling kecil ya. Walaupun misalnya 24 bisa, cuma kegedean. Yang paling pertama, paling dekat yang mana? 12. Nah, ini kalau nggak ngerti matematika, ribetnya di sini. Tapi paham ya? Yang ini paham ya? Ya. Jago semua insyaallah. Ya. Soalnya ada yang nanya, Ustaz, saya nggak bisa matematika, kira-kira bisa paham faraid nggak? Ini masalahnya nih. Ya. Disuruh nyari angka yang bisa dibagi 3 sama 4, kadang bingung juga. Ya. Kalau dulu kan SD gini nih, kita diajarin 4, ya, 8, 12, gitu kan? 3, 6, 9, 12. Oh, ketemu di 12. Nah, ini maksudnya nih. Cari bilangan yang bisa dibagi 4 sama 3. Apa himpunan? Himpunan. Yaitu KPK. Kelipatan persekutuan terkecil, ya. SD apa ya? Ada lupa gitu, ya. Kelas 3. Ini 12 ya. Paham 12 tadi kan? Dari mana paham ya? Nah, 1/4 dari 12. 1/4 dari 12? 3. 2/3 dari 12? 12 dibagi 3, 4 kali 2, 8. Ini 8 berdua nih. Oh. Ya, sekarang kita tambahin 8 tambah 3, 11. 12 kurang 11, ada sisa 1. Berarti karena dia 8 berdua, nanti hasilnya begini. 3, 4, 4, 1. Paham nih? Paham ya? Ini kalau dia berdua. Kalau dia 3 orang, 4 orang, 8 bagi 3 orang, 8 bagi 4 orang. Gitu. Paham? Jadi makin kecil aja bagiannya. Makanya punya anak jangan banyak-banyak. Wah, itu mah urusan anak. Kita bikin aja, urusan dia itu mah. Ya. Yang enak emang anak laki 1. Udah dah. Anak semata wayang laki. Hah? Oh, ini bonus ya, bonus. Makanya kita sebagai seorang anak nggak usah ngarapin warisan. Ya, dapat alhamdulillah, enggak ya, nunggu. Saya kagak dapat, Emang bapak saya nggak punya apa-apa ya. Ya itu nasib namanya itu. Ya kalau kata anak sekarang DL,
cerita lo. Ya, bapak yang miskin mau dapat apa? Ya. Tapi ente jangan doain bapak meninggal ya. Cepat mati ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Jangan bapak. Walaupun gara-gara didoain cepat meninggal, tetap dapat. Tapi dosa ente begitu. Durhaka sama orang tua. Sampai sini paham? Girang, ya Allah. Ya paling nangis sehari pura-pura. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, kita lanjut sekarang. Di sini aja dah. Biar Tovan gak bingung ini. Mandir. Hah? Oh iya nih, lupa. Baik. Sekarang yang ketiga. Siapa yang orang ketiga yang berhak dapat setengah? Yaitu bintul ibni wa in safal. Bintul ibni, bintu anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki mayit. Bahasanya gini, ini anak hapus ya. Udah oke ya? Ada masalah? Cucu. Jadi kalau disebut dalam kitab faraid, misalnya zauj, matal mayyit an zauj, berarti zaujul mayyit. Kalau zauj ai zaujul mayyit, suaminya mayyit. Ibnun berarti ibnul mayyit, anak lakinya mayyit. Bintul mayyit berarti anak perempuannya mayyit. Paham? Amun siapa nih? Amul mayyit, pamannya mayyit. Itu jangan mikir pamannya siapa ya, pamannya mayyit. Ya. Sekarang ada bahasa bintu ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Anak laki siapa ini? Mayyit. Jadi ini mayyit punya anak laki, anak lakinya punya anak perempuan. Itu maksudnya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini dia dapat setengah. Tapi dengan syarat. Ya. Ada kalimat wa in safal. Apa wa in safal? Wa in safal gini. Ya. Ingat, yang namanya ahli waris itu nasabnya ke laki-laki, dia yang dapat warisan. Kalau dikatakan wa insafal terus ke bawah, cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah, ini cara mengartikannya yang kemarin udah terangin. Berarti jangan ente tambahin begini, anak cucu cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki mayit. Enggak, salah. Karena cicit perempuan dari anak perempuan nggak dapat, dia bukan ahli waris karena udah putus nasabnya. Yang dikatakan wa insafal itu begini. Nah, cicit perempuan dari anak dari cucu laki-laki dari anak laki-laki mayit, atau terus ke bawah, ya, ibn. Oh, jauh nih. Tapi jalur laki semua. Cicit, cicit udah apa setelah cicit? Ya, uyut perempuan dari cicit laki-laki, dari cucu laki-laki, dari anak laki-lakinya mayit. Ini ahli waris semua. Paham? Cuma kalau udah nambah begini, udah enggak dah, karena keputus di sini dia. Paham? Ya. Sampai sini jelas? Ini yang dikatakan wa in safalat, terus ke bawah. Dia sekarang pembahasan kita yang ini. Dia dapat setengah kalau tadi suami syaratnya cuma 1. Kalau bintu sulb syaratnya 2. Kalau ini syaratnya 3. Jadi berurutan ya, cara nyebutin enak. Suami 1 syaratnya, bintu sulb 2, bintu libin 3. Ya. Sampai sini jelas ya? Oke. Apa saja syaratnya? Modal baca. An la yakuna lil mayyit waladun sulbin. Syarat pertama, ya, mayit nggak boleh punya waladun sulbin. Walad sulb. Walad itu anak, tapi kalimat walad bisa laki bisa perempuan. Beda sama ibnun. Ibnun itu anak laki. Bintun anak perempuan. Tapi kalau walad bisa laki bisa perempuan. Ya, kalau ada orang-orang bilang kam auladak, anak kita berapa? Ya, arba itu aulad. 4 anak.
kam al-banin, kam al-banat. Yang laki berapa, perempuan berapa? Nah, karena kalau walad itu belum tentu laki, belum tentu perempuan. Bisa laki, bisa perempuan, umum. Cuma kalau kam tahta, nanti punya anak berapa misalnya? Kam aulad? Wahid ibn, salasa banat. 1 anak laki, 2 anak, 3 anak perempuan. Nah, itu jelas sudah. Ya. Baik. Syarat pertama dia dapat setengah, kan dia aslinya dapat setengah nih. Ya. Nggak ada waladus sulub. Siapa waladus sulub di sini? Lihat di yang punya kitab ada garis kurung buka kurung tutup, ibnun au bintun. Yang dimaksud di sini adalah ibnun. Mayit nggak boleh punya ibn, anak laki-laki. Ataupun bintun. Mayit nggak boleh punya anak perempuan. 1 aja. Kalau ada ini batal setengahnya. Berapa? Ntar dulu. Yang penting batal setengahnya. Paham? Nah, lanjut. Wala waladubnin aqrabu minha. Dan juga tidak ada anak dari cucu dari anak laki-laki yang lebih dekat dibandingkan dia. Gini, ya. Ini kan dia cucu nih. Cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. Ini nggak boleh ada waladus sulbin. Anak mayit, anak laki-laki, anak perempuan mayit nggak boleh. Ada lagi nanti kasus gini, binit, ibin. Berarti ini apa posisinya? Cucu apa cicit? Cicit perempuan dari anak laki, dari cucu laki dari anak laki. Ahli waris nggak? Ahli waris. Ini masuknya ntar kategorinya ke sini. Sebenarnya hukumnya sama seperti ini. Tapi kalau ini kan lebih dekat. Dia cuma 1 nyampe ke mayit. Cucu anak mayit. Kalau ini cicit cucu anak mayit. Ya. Dia sebenarnya ahli waris nih. Karena jalur laki. Cuma ada yang lebih dekat. Nah, ini masalahnya. Deketan dia dibanding dia. Paham? Ini nanti harusnya dia dapat setengah juga nih. Cuma gara-gara ada yang lebih dekat bisa batal setengahnya. Berapa bagiannya? Tunggu, sabar. Paham? Yang penting kita paham dulu. Oh, kalau ada yang lebih dekat berarti nggak jadi setengah. Kalau ada anak laki nggak jadi setengah. Kalau anak perempuan nggak jadi setengah. Berapa? Ntar. Sama sini jelas? Pelan-pelan nih. Ya, jelas nih? Nggak pusing nggak? Ya. Ente posisiin ente mayit. Ente posisiin ente mayit. Saya meninggal. Saya punya cucu perempuan, saya punya anak Arbi. Arbi nikah. Dapat anak perempuan. Anaknya Arbi itu ahli waris saya. Itu yang disebut bintu ibnin. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Paham ya? Saya punya anak perempuan 3. Arbi dan adik-adiknya nih yang 3 ini namanya waladus sulub. Anak laki, anak perempuan. Ini mencegah anaknya Arbi dapat setengah. Paham? Tapi anaknya Aira, anak perempuan saya Aira, Ayah Ara, ya. Anaknya Aira nikah, Ara nikah, Ayah nikah, punya anak perempuan ahli waris nggak? Karena dia lewat jalur perempuan. Dia nasabnya ikut ke suaminya anak saya, ke mantu saya. Itu bukan cucu saya dari segi nasab warisan. Kalau cucu dari segi ilmu, iya cucu saya itu. Cuma nasabnya nggak nyambung ke saya. Paham nih? Jadi kita bicarakan anak perempuan, cicit perempuan dari anak laki-laki, dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cicit harusnya dapat setengah, tapi ntar bermasalah kalau ada cucu yang lebih dekat nyampenya ke mayit. Paham? Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Fa in kana ma'aha. Kalau mayit si bintu ibni ini, cucu perempuan dari laki-laki berbarengan dengan waladus sulbin. Berbarengan dengan ini. Tadi kan dapat setengah, tapi kalau ada ini berapa bagiannya? Lihat. In kana zakaron hajabaha hirmanan. Kalau walad sulubnya ini laki-laki, mayit punya anak laki sama cucu perempuan dari anak laki-laki. Saya mayit, anak saya laki 1 atau 2 sekarang, anak saya laki 2. Arbi sama Muhdor anak saya.
Muhdor masih hidup, Muhdor masih hidup, Arbi udah meninggal, tapi dia punya anak perempuan. Ini cucu saya, cucu perempuan dan anak laki. Muhdor tadi udah masih hidup, bapaknya cucu saya yang perempuan, Fatimah misalnya, si Arbi itu udah meninggal. Harusnya Fatimah cucu saya dapat setengah, tapi gara-gara saya punya anak laki si Muhdor, Fatimah hajabaha irmanan, tertutup, nggak dapat apa-apa. Kalau ada ini satu aja gak usah banyak-banyak, apalagi banyak, maka bintu sulm zong alias nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ya. Hah? Kalau Muhdor yang mati, ya. Dor, ya. Arbi sama Muhdor. Arbi punya anak perempuan, Muhdor belum nikah, belum nikah dia. Udah belum nikah meninggal duluan lagi, ya kan? Meninggal duluan. Ya, sama ini. Ya. Berarti pembahasannya ada anak laki Arbi dan anaknya Arbi, Fatimah misalnya. Fatimah dapat nggak? Emang cucu saya. Muhdor nggak dapat karena udah meninggal duluan sebelum saya. Tapi Fatimah dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Ada bapaknya Arbi, anak laki-laki saya. Yang tadi pamannya aja, gara-gara pamannya nggak dapet, ya Muhdor masih hidup, Arbi meninggal. Muhdor masih hidup, ya gara-gara paman yang nyebutnya paman, berarti Fatimah manggil Muhdor paman, encing. Ya, gara-gara ada encing, kan saya mayit nih. Ini Muhdor anak saya, Fatimah cucu saya. Gara-gara ada encingnya, Fatimah nggak dapat apa-apa. Karena saya punya anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, ini mohon maaf nggak ada bagian. Laki kuat. Ya, laki itu kuat. Bagaimana kalau perempuan? Wa in kana unsa. Kalau perempuan, saya punya anak perempuan, ya, saya punya anak laki, Muhdor udah meninggal, tapi dia udah pernah nikah, punya anak Fatimah. Ada cucu saya dari anak laki Fatimah, ada anak perempuan saya Aminah. Gimana ini? Kalau dia perempuan, in kanat unsa wahidah. Kalau perempuannya satu orang, anak perempuan saya satu, ya. Fali binti ibnin, maka dia dapat berapa? Sudus, dapat 1/6. Dari 1/2 berubah jadi 1/6. Paham? Jelas nih? Ya. 1/6 dari mana? 1/6 itu takmilah litsulusain, menyempurnakan 2/3. Karena gini, apa istilah takmilah litsulusain? Penyempurna dari 2/3. Kalau anak perempuan 2 tadi pembahasan dapat berapa anak perempuan 2? 2/3 kan? 2/3. Ini kalau 2. Nah, karena dia cuma 1, ya kan? Maka dia dapat setengah. Nah, ini 2/3 kalau dia rame-rame, ya, berarti belum habis nih. Masih ada sisanya. Berapa sisanya? 2/3 dikurang setengah. Samain dulu, bagi bilangan yang bisa dibagi 3 sama 2 berapa? 6. Ya. 2 dikurang 1? 1/6. Berarti 2/3 dikurang setengah, masih ada sisanya 1/6. Karena ada sisa 1/6, bintu ibnin dapat. Artinya gantiin saudaranya kalau ada, gitu maksudnya. Paham nih? Halo? Kok diem aja? Udah ngopi belum? Yang ini paham nggak? Tunggu. Kalau anak perempuan, kalau anak laki-laki dapat nggak dia? Dapat. Dah 1, 2, apalagi 2 nggak dapat. Kalau anak perempuan, kalau perempuan cuma 1 anak perempuan, harusnya kan dia kalau rame-rame dapat 2/3. Tapi karena 1 dia dapat setengah. Nah, berarti dia baru ngambil setengah. Seandainya dia rame-rame, kan dapat 2/3. Berarti masih ada sisa sebenarnya kalau rame-rame. Sisanya ini kemanain? Dikasih ke dia. Seakan-akan dia punya saudara, cuma dikasih sisa gitu. Seakan-akan doang. Berapa sisa 2/3? Dikurang setengah, kita hitung. 2/3 dikurang setengah, sisanya 1/6. Dari mana? Bilangannya dicari KPK-nya, ya. Dapat 6, 2 kurang 1, 1/6. Jelas? Ya. Bener paham nih? Itu kalimat takmilah litsulusain, penyempurna dari 2/3. Setengah 1/6 ini penyempurna dari 2/3 kalau digabungin sama setengah. Setengah tambah
1/6, 2/3. Ente percaya nggak? Setengah tambah 2/6, setengah tambah 1/6, 2/3. Setengah tambah 1/6. Cari bilangan yang sama. 6. 1 tambah 1? 2. Nah, ente kecilin. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Percaya nggak ente? Ya. 1/6 nih. Udah bingung lagi. Paham gak nih? Diam-diam antara paham antara enggak. Ya. Tapi intinya gini. Kalau ente apa susah? Takmir ahli sulusen, penyempurna 2/3. Kalau nggak paham, nggak usah pikirin itu, nggak usah. Itu cuma keterangan doang. Intinya, kalau mayit punya anak perempuan 1 dan punya cucu perempuan dari anak laki-laki 1, maka dia tetap dapat setengah, ya, karena nggak ada saudara lakinya dan cuma sendiri ya. Ya, kalau ada saudara laki berapa nih? Ini ada ini dua-duanya. Ini berapa dapatnya? Bintun punya saudara ibin. Hah? Ayo, ada anak laki, ada anak perempuan, kan anak perempuan dapat setengah. Kalau ada anak laki-laki, barusan yang tadi, hah? Anak punya anak Arbi sama Aira. Aira, kalau ada Arbi jadi berapa? Yang tadi, kan pertama ada yang dapat setengah suami, yang kedua anak perempuan, ya kan? Anak perempuan kan dapat setengah 2 syarat. Kalau nggak ada saudaranya, kalau ada saudaranya berapa? Kalau saudara laki-laki, asoba, sisa. Waduh, ini kacau nih. Baru banget tadi udah lupa lagi. Ya. Kalau saudara dia punya saudara laki, berarti sisa, asoba. Kalau saudaranya perempuan, baru 2/3. Paham? Jangan bingung. Ntar kalau bingung yang ini naiknya susah lagi. Makanya saya pelan-pelan nih, step by step. Ya. Kalau laki, kalau laki, perempuan sama perempuan, salah. Perempuan sama perempuan 2/3. Kalau ya terbalik. Kalau perempuan sama anak laki sama perempuan sisa asoba. Ini apa? Yang paling penting dulu, itu dulu. Nggak usah kemana-mana, itu aja dulu. Suami kan gampang, setengah atau 1/4, gitu kan? Kita suami nih. Kalau istri kita punya anak, 1/4 dah. Kalau nggak punya anak, setengah. Itu kan gampang kita nih. Anak perempuan, setengah. Kapan? Kalau nggak ada saudaranya. Kalau saudara laki, sisa bareng-bareng. Laki 2/1 entar. Kalau saudaranya perempuan, 2/3. Makanya saya tanya, kalau seandainya cucu perempuan dari anak laki-laki ada, si mayit punya anak laki-laki, dapat nggak dia? Nggak. Kalau mayit punya anak laki-laki, hajabah hirmana, tertutup rapat, nggak dapat apa-apa, habis. Ya. Cuma kalau dia anak perempuan 1, ini berapa bagiannya? Anak perempuan 1 berapa bagiannya? Setengah. Kenapa setengah? Karena nggak ada muasib, nggak ada anak laki, dan nggak ada anak perempuan lagi. Kalau ada anak perempuan lagi, berarti 2/3 dia, gitu kan ya? Yang tadi tuh. Nah, dia cuma 1, dia dapat setengah. Kalau dia dapat setengah, berarti ini masih ada sisa dari 2/3, dikasih 1/6. Paham nih? Itu dah. Ente pahamin itu aja dulu. Gak usah pusing-pusing, itu 2/3, 1/6. Nomor penyempurna dari 2/3 dari mana? Udah, kalau bingung gak usah dah. Oke, intinya kalau mayit mati meninggalkan binit 1, dia dapat setengah, bintu ibnin 1/6. Dah, gitu aja dah. Nggak bingung kan? Nggak kan? Oke. Nggak bingung ya, aman ya. Hah? Iya. Tanahnya nggak ada, ya nggak apa-apa dah ya. Siapa tahu ntar ada juga, ya. Siapa tahu soleh ntar jadi ahli faraid, disuruh ngitung tanah, dibagi tanah ntar ya. Walaupun nggak punya tanah. Oke, sekarang yang ketiga. Kalau mayit ya punya walad sulb perempuan, tapi bukan 1, 2. Sekarang dia punya binit 2 orang. Berarti kalau binit 2 orang berapa bagiannya? 2/3. Kalau sudah diambil 2/3, ada nggak sisa 1/6? Enggak, maksudnya kan jatah perempuan, anak perempuan 2/3. Berarti udah diambil semua. Kalau tadi kan setengah.
masih ada sisa. Sekarang udah diambil semua, berarti dia nggak dapat apa-apa. Paham? Karena jatah anak perempuan dan cucu perempuan udah habis diambil anak mayit 2 orang. Nggak ada lagi penyempurna jadi seperempat, itu nggak ada. Sampai sini jelas? Ya. Tapi ini juga dengan syarat malam yu'assib, malam yu'assab, selama dia tidak ada yang mu'asobahkan. Selama ini cucu perempuan tidak ada yang merubah dia jadi asobah. Kalau ada yang merubah dia jadi asobah, dia masih ada kesempatan dapat. Siapa asobahnya? Asobahnya adalah saudara cucu laki-laki dari anak laki-laki. Benar. Ya, ini babak berikutnya nih. Ya. Yang ini belakangan ya. Ya. Ini kan 2 ya, berarti dapat 2/3. Kalau dia udah 2 orang, apalagi 3 orang, 4 orang dan seterusnya, 2/3 udah habis, bintu ibnin nggak dapat apa-apa. Sampai sini paham? Jelas ya? Kemudian kecuali illa, lihat tuh yang halaman 214, wa in kanat muta'addidah, kalau waladnya sulub perempuan lebih dari 1, ya, fala syai'a li bintil ibni, maka bintul ibni enggak dapat apa-apa illa idza usibat biqaribin mubarak, kecuali ya dia berubah jadi asobah dengan sebab kerabat yang membawa keberkahan. Oh, bahasanya tuh kerabat yang bawa keberkahan. Kenapa bawa berkah? Aslinya lu nggak dapat, gara-gara ada dulu nggak dapat lu. Nah, itu kerabat yang berkah namanya, ya. Wa huwa alladzi laulahu la saqatat bintul ibni. Kenapa disebut berkah? Karena kalau nggak ada dia, maka bintul ibni nggak dapat apa-apa. Siapa yang mau kita bahas sekarang? Kerabat yang berkah tadi. Idza kana hadzal qarib anzal minha fala yu'assibuha bal yufridu laha an-nisf ma'a wujudiha. Fa in lam yakun syai'un bi an hujibat fa hadzal qarib yu'assibuha lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, gini. Lihat nih nomor 2 tuh, kita langsung loncat nomor 2. Ya, asyartu tsani, syarat kedua, an la yakuna li bintil ibni mu'assib. Dia nggak boleh punya mu'assib. Untuk dapat setengah dia nggak boleh punya mu'assib. Kalau punya mu'assib berubah jadi asobah. Siapa mu'assibnya? Ibn mayyit. Nah, ini dia nih. Kalau bintul ibn berbarengan dengan ibn mayyit, maka yang tadinya dapat setengah karena ada mu'assib, kan ini dia sejajar ini. Ini cucu perempuan dari anak laki, ini cucu laki dari anak laki, dia slating, levelnya sama. Maka karena levelnya sama, ini dirubah jadi asobah. Kalau gabung begini, maka berdua jadi asobah. Berapa bagiannya? Nggak jelas. Tunggu ashabul farad ngambil dulu, sisanya buat mereka. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sampai sini jelas? Halo. Ya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Sekarang masalahnya. Syartul mu'assib laha an yakuna fi darajatiha imma akhuha au ibnu ammiha fa in kana anzal minha fala yu'assibha bal tu'khadhu nisf wa huwa yakhudul baqi ma lam tasqut. Ini siapa mu'assibnya? Kita sekarang membahas mu'assibnya. Mu'assib itu ingat ya, orang yang bisa merubah ahli farad menjadi asobah. Mu'assibnya siapa? Mu'assibnya bisa jadi saudara dia. Mayyit, saya anak mayyit ya, misalnya taruh namanya ya Zaid. Zaid punya anak Amr, anak laki nih ya. Amr nikah, punya anak Ali. Selain Ali punya anak Fatimah. Paham? Berarti Ali dan Fatimah sama-sama anaknya Amr. Nah ini si Ali ini itu mu'assibnya Fatimah, saudara kandung dia. Bisa. Atau ibnu ammiha, saudara pamannya, anak pamannya. Mayyit misalnya ya. Anak bikin bagian. Misalnya Zaidun ya, punya anak Umar, Utsman. Paham? Umar punya anak Fatimah. Utsman punya anak
Ali. Sampai sini jelas? Anda tanya sekarang. Fatimah manggil Utsman apa? Paman. Saudara bapaknya. Ya. Fatimah manggil Ali sepupu. Sepupu kan? Anak paman. Nah, sekarang menjadi masalah. Utsman meninggal duluan, mata. Zaid masih hidup. Paham? Mayit, kakek berarti. Kakek masih ada, bapak dan paman dari Fatimah udah meninggal. Ya. Begitu udah meninggal, sekarang Zaid meninggal. Mata Zaid. Ninggalin cucu 2. Bintu ibnil mayyit, ibn mayyit. Paham? Nah, tambahin biar lebih jelas. Ammar selain Fatimah punya anak Abu Bakar. Ya. Paham ya? Fatimah bersaudara sama Abu Bakar. Ya. Begitu ini meninggal duluan, habis itu baru Zaid. Maka Fatimah yang tadinya dapat setengah gara-gara ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Bisa jadi saudara dia sendiri, Abu Bakar. Bisa jadi Ali. Abu Bakar nggak ada. Ali adanya, sama mu'asib juga. Paham? Sederajat sama dia nih, sederajat. Gara-gara ada mu'asib, gagal dapat setengah tapi dapat asobah alias sisa. Jelas? Jelas sampai sini? Ya. Tapi ingat nih, dia harus sederajat. Kalau nggak sederajat, lebih rendah derajatnya, nggak bisa merubah dia dari asobah. Ya, misalnya gini. Ini biar nih, ya. Ini gambaran aja nih. Ini udah meninggal, Abu Bakar meninggal, Ali meninggal. Paham? Tapi ada tapinya. Ya. Abu Bakar punya anak namanya siapa namanya? Amr bukan Umar, Amr. Ya, Amr bin As. Bapaknya meninggal, pamannya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, sepupunya meninggal. Tinggal dia, kakeknya, dia dan cicit. Paham ya? Ini cucu, ini cicit. Anaknya Abu Bakar. Paham? Ya. Apakah ini mu'asib dia? Enggak. Ini cucu, ini cicit. Derajatnya lebih rendah dibanding dia. Enggak bisa si Amr ini merubah Fatimah jadi mu'asabah, enggak bisa. Kenapa? Dia kan juga keturunan kakek. Iya, tapi lu cicit, gua cucu. Kalau posisi seperti ini, maka dia tetap dapat setengah, Amr dapat sisa asobah. Nggak bisa ngerubah dia. Karena kalau berubah jadi asobah, dia nggak dapat setengah. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki 2, perempuan 1, banyakkan Amr ntar. Paham? Paham nih? Ya. Cuma, nah ada cumanya. Kalau seandainya Zaid punya anak Zainab, selain 3 nih, Zainab, ya, Zainab dan ada dannya lagi, ya, Ummu Kulthum, Umar, Ummu Kulthum, Zainab, Utsman. Paham? Ya. Nih hapus dah. Fatimah, ya, Umar meninggal duluan, Abu Bakar meninggal. Paham? Sisanya cuma Ummu Kulthum sama Zainab. Berarti mayit punya anak perempuan berapa? 2. Yang 1 udah meninggal, Umar. Kalau anak perempuan 2 dapat berapa? 2/3. Habis dong. Dia nggak ada sisa 1/6 karena 2/3 udah diambil. Dapat nggak dia? Tapi ada Amr di sini. Amr ini cicit laki-laki dari cucu laki-laki, dari anak laki-laki mayit. Ini kuat. Dia kan sisa. Dia nggak tertutup nih. Dia nggak dapat apa-apa. Masa saya cucu nggak dapat, cicit dapat? Nah, ini yang disebut dengan qarib mubarak, kerabat yang berkah.
Kata dia, Cing, ikut saya aja daripada nggak dapat. Bisa, ntar saya bagi. Nah, akhirnya kalau begini dia jadi sisa bareng-bareng sama Amr. Yang tadinya nggak dapat 2/3, sisa 1/3, harusnya 1/3 buat Amr. Cuma karena dia derajat lebih rendah, dia bisa menolong encingnya, ya, biar dapat. Cuma tetap dia 2/1, tetap dapat 2, dia 1. Paham? Daripada nggak dapet, Cing. Iya dah. Itu yang disebut qarib mubarak, kerabat yang berkah, yang diberkahi. Sampai sini jelas? Halo? Bisa? Ulang, pelan-pelan, ya. Faraid pelan-pelan. Yang penting nggak usah banyak-banyak, nanti paham. Fokus ke bintu ibn. Bayangin ente sebagai seorang kakek. Ente udah nikah, punya anak laki dan perempuan, ya, dia cucu, ya. Nah, sekarang anak kita nih, kita sebagai kakek, anak kita sudah meninggal, anak asli meninggal, tinggal cucu perempuan, paham? Cucu perempuan tapi dengan syarat dari anak laki-laki, ya. Kalau dari anak perempuan nggak ahli waris. Nah, kita meninggalkan cucu perempuan 1, dapat berapa dia? Nggak ada siapa-siapa, dia doang. Setengah, nggak ada penghalang dia, ya. Tapi kalau saya sebagai mayit meninggal, ada cucu perempuan saya dari anak laki-laki, tapi ada 1 anak laki-laki saya masih hidup. Anak laki dapat nggak? Berapa anak laki dapatnya? Anak laki dapat berapa? Asobah, sisa, ya. Ada cucu perempuan dapat berapa dia? Nggak dapat apa-apa, terhijab. Ada anak laki-laki, berarti karena terhijab anak laki sendirian, sisa dari harta waris ashabul farad yang nggak ada, dia dapat semuanya. Paham nih? Ya, anak laki kuat, cucu perempuan kalah, dia ngambil semuanya, cucu perempuan nggak dapat. Itu kalau, ya, anak laki. Kalau anak perempuan, saya meninggal dunia, anak perempuan saya masih ada 1, ya. Lalu saya punya cucu perempuan dari anak laki-laki saya. Anak laki udah meninggal, cucunya ada, ya. Berarti anak perempuan saya dapat berapa? Setengah. Anak perempuannya dapat setengah karena sendirian, ya, nggak ada saudaranya laki-laki, nggak ada, dia sendirian setengah. Nah, cucu perempuan 1/4, ya, ngabisin 2/3 tadi, yang harusnya rame-rame 2 diambil setengah, sisanya 1/4 kasih itu cucu perempuan. Jelas sampai sini? Kalau 1 sendirian anak perempuannya. Kalau anak perempuan saya masih hidup 2, anak perempuan saya masih hidup 2, ya, cucu saya perempuan dari anak laki-laki 1, ya, maka anak perempuan saya 2 dapat berapa? 2/3. Cucu saya perempuan nggak dapat apa-apa, udah habis 2/3, Neng, Cuk, maaf ya, nggak dapat apa-apa. Nah, paham? Kecuali ada mu'assib. Siapa mu'assib itu? Mu'assib itu orang yang bisa merubah dia dari ashabul farad menjadi asobah. Siapa mu'assibnya? Bisa ibin, bisa akhuha, saudara dia, ya. Jadi saya punya anak Muhdar punya anak Fatimah sama Zaid. Fatimah sama Zaid ini adik kakak, cucu laki, cucu perempuan dari Muhdar. Maka awalnya Fatimah nggak dapat, gara-gara ada Zaid dapat 2/1, sisa asobah. Jelas nih, ya. Atau bisa jadi bukan saudaranya, sepupunya. Ingat tadi, ya. Saya punya anak Muhdar sama Taufan. Taufan udah meninggal duluan, Muhdar meninggal. Sisa Fatimah, anaknya Muhdar Fatimah, anaknya Taufan Zaid. Fatimah harusnya nggak dapat karena anak perempuan saya 2, udah ngabisin, ya. Tak, angkat, bunda, tolong angkat, bilang masih ngajar. Tadi kabarin gitu, ya. Anak perempuan saya 2 masih hidup. Angkat. Ada anak perempuan 2 masih hidup, ada cucu perempuan 1, cucu laki 1. Aslinya cucu perempuan dapat nggak? Nggak dapat. Cuma gara-gara ada cucu laki menarik dia jadi asobah. Paham? Lidzakari mithlu hadzil untsayain. Sampai sini jelas? Masalah lagi, konsentrasi. Ini nggak beda jauh. Sekarang saya punya mayit, punya anak perempuan 1 yang masih hidup. Anak laki udah meninggal. Punya cucu perempuan 1 dari anak laki, dan punya cucu laki 1 dari anak laki. Bisa saudaraan, bisa sepupuan. Paham masalahnya?
Berapa anak perempuan saya? 1,5. Berapa cucu perempuan saya? Kalau yang anak perempuan sudah ngambil setengah, dia dapat harusnya 1/6. Cuma gara-gara punya saudara laki atau punya sepupu laki, jadi sisa asobah. Itu mu'asib namanya. Jelas? Sampai sini paham masalahnya? Yang terakhir tadi masalah gini. Saya ya punya anak perempuan 2, masih hidup nih. Anak laki saya udah meninggal. Tapi yang tersisa ada cucu perempuan dari anak laki-laki dan cicit laki-laki dari cucu laki-laki, anak laki-laki ke saya. Paham masalahnya? Perempuan 2 masih hidup, cucu perempuan dari anak laki ada 1, ada cicit, bukan cucu, cicit, bawahnya dia nih. Cicit laki-laki dari anak laki, dari cucu laki dari anak laki ke saya. Berapa anak perempuan saya 2 dapatnya? 2/3. Karena berdua atau lebih. Berapa cucu saya perempuan? Harusnya dapat nggak? Nggak dapat. 2/3 udah habis. Nggak ada sisa, nggak? 2/3. Nah, bisa nggak nih cicit bantuin cucu? Dalam kondisi begini bisa. Ya, kenapa? Karena cucu nggak mungkin cucunya nggak dapat, cicit dapat. Hukum apa ini? Maka cucu bisa menarik cicit bisa menarik cucu, jadi dapat sisa. Paham di sini? Itu bisa nolong. Itu namanya disebut qarib mubarak. Ya, kerabat yang diberkahi. Tapi beda masalahnya. Kalau anak perempuan saya 1, persentase ya. Anak perempuan saya 1. Berapa kalau 1,5? Cucu perempuan saya 1. Cucu perempuan dari anak laki. Dapat berapa dia? Anak perempuan 1/2, cucu 1/6, menyempurnakan 2/3. Ada cicit laki-laki dari anak laki-laki. Apakah cicit bisa narik cucu perempuan saya jadi asobah? Nggak bisa. Kalau dia udah dapat, ente nggak usah pakai narik anak. Anda udah dapat, ente mau ngapain ente? Ya, ente bantuin anak kalau anak dapat. Gitu. Kalau anak udah dapat, ente jangan bawa anak. Karena kalau sisa kagak jelas. Anak yang ini aja 1/6 udah jelas. Ente sisa ntar. Paham? Nah, jadi kalau dia posisinya dapat, maka cicit nggak bisa narik. Cuma kalau dia posisinya nggak dapat, karena anak udah 2, anak mayit perempuan, maka cicit bisa bantuin cucu. Sampai sini paham? Paham ya? Sebelum kita tutup, contoh masalah. Ya, 1 minggu 1 orang aja masuk banyak-banyak. Yang penting ente ingat terus. Ini kan kendalanya kita ini, bukan santri ya. Jadi ngaji kan seminggu sekali. Itu pun kalau nggak ada kendala. Itu pun kalau hadir. Kalau ngaji begini seminggu sekali, terus nggak pernah dimutolaah, apalagi kadang datang kadang kagak, insya Allah nggak jadi orang alim, nggak paham, lupa, ya. Yang harian aja kadang lupa, apalagi yang mingguan. Contoh masalah, mayit wafat meninggalkan zauj. Siapa zauj? Suami. Lalu tiben itu begini. Kalau tadi anak perempuan kan bintun, ba, nun, ta. Kalau tibin ini singkatan dari tibnun, bintu, ibin. Ini yang tadi kita bahas tuh. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Beda ya tulisannya ya. Kalau tadi kan gini, bintun, gitu ya. Dan anak perempuan nih. Kalau ini tibnun. Apa tibn? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Baik. Kemudian 1 orang. Kemudian ada am, paman. Oke. Berapa suami? 1/2 apa 1/4? 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada far'un waris. Far'un waris nggak harus anak, cucu far'un waris. Ya, 1/4. Berapa tibin? Sendirian? Hah? Sendirian? Setengah sendirian. Nggak ada yang ngotak-ngatik, sendirian. Berapa am? Sobah. Maka asal masalah 4. Suami dapat 1, tibin dapat 2, am dapat 1. Jelas sampai sini? Ini gampang, ya. Ini sama masalahnya dengan kalau diganti sama bintun, nggak ada bedanya. Sama kan? Ya. Sekarang kita masalah tibin. Oke, sekarang masalah berikutnya.
Mayit meninggal, yang hidup suami. Anak perempuan 1, ada anak laki 1. Maaf, posisinya tinggian ibn, anak ya. Ibn, ini tibin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Lebih tinggi mana derajatnya? Anak dong, ini cucu ya. Oke, sekarang suami dapat berapa? Kenapa seperempat? Ada far'un waris. Ini far'un waris dua ini, seperempat. Berapa anak laki? Asobah. Laki semua asobah. Berapa tibin? Mahjub. Kenapa mahjub? Ada anak laki, nggak dapat apa-apa dia. Kuat anak laki posisinya. Oke, kalau kita punya anak laki aman dah. Kencang-kencingnya nggak bisa otak-atik anak laki. Ya. Asal masalah berapa? Cuma ada satu bilangan 4, berarti asal masalah langsung naik ke 4. Suami, anak laki, sisa. Ini, paham? Gampang ya? Ini gampang. Oke. Lagi. Masalah berikutnya, ya. Mayit wafat, meninggalkan suami, kemudian meninggalkan bintun. Bintun apa? Anak perempuan ya. Kemudian meninggalkan tibin. Apa tibin? Cucu perempuan dan anak laki-laki. Lalu am, paman. Berapa suami? Perempuan. Karena ada far'un waris. Berapa binit? 1 orang? Setengah. Karena memenuhi syarat. Nggak ada saudara, nggak ada laki dan perempuan, nggak ada. Berapa tibin? Dapat nggak? 1/6. Kenapa 1/6? Takmilah litsulusain, menyempurnakan bilangan 2/3. Karena kalau dia rame-rame dia dapat 2/3. Karena sendirian yang setengah, sisanya ada 1/6, kasih dia. Berapa am? Sobah. Ada kali bilangan 4, 2, 6. Cari bilangan yang bisa dibagi 3 bilangan ini. 12. Cara nyariin, paham? Nyariin bisa? KPK itu ya. Kelipatan terkecil. Berapa suami? 1/4 dari 12? 3. Setengah dari 12? 6. 1/6 dari 12? 2. 2 tambah 6? 8. 8 tambah 3? Ada sisa? 1. Paham? Jelas? Oke. Lanjut. Karena kaidahnya udah paham. Masalah berikutnya. Ya. Mayit wafat meninggalkan zauj. Kemudian bintan. Binit 2. Bintan. Dua anak perempuan. Ya. Kemudian meninggalkan tibin dan am. Hah? Beda dong. Ibnun anak laki-laki. Bintu ibnin cucu perempuan dari anak laki-laki. Tibin itu singkatan. Ta ba nun bintun ibnin. Itu singkatan. Sama. Bintul ibni sama tibin sama, dia juga. Cuma disingkat aja. Zauj sama jim, dia juga. Singkat doang, ya. Oke, berapa suami? Perempat. Karena ada far'un waris. Berapa 2 anak perempuan? 2/3. Habis dah 2/3. Berapa tibin? Cucu. Mahjub. Ya, habis berapa? Am? Sisa. Berarti asal ada 3 ada 4. Berapa asal masalah? 12. Berapa 1/4 dari 3? 2/3 dari 12? 8. Ini dapat enggak? Dapat. Am? 8 tambah 3 11, sisa 1. Paham? Nah, oke, gampang. Oke, faraid jangan bilang susah, gampang. Kalau gampang, gampang. Kalau bilang dari awal susah, saya jadi guru saya gitu. Jangan bilang susah. Taruh di sini gampang. Jadi gampang. Ya. Kalau dari awal udah susah, itu ngedrop ntar kita. Oh, susah nih. Gitu susah mulu jadi. Ya. Ngafal Quran gampang. Ya, yang penting gampang dulu. Mindsetnya gampang dulu. Kalau dibilang susah, udah susah deh. Ya. Itu kan kata Allah gitu dalam hadis qudsi, saya tergantung hamba saya menyangka bagaimana. Kalau hamba saya bilang gampang, saya bikin gampang sama dia.
Kalau udah susah, ya. Makanya waktu Habib kemarin doain itu, nih ntar rumah jadi punya ente, Fit. Saya bilang, duitnya dari mana, Bib? Nggak usah nanya dari mana, nggak usah mikirin dari mana. Udah, Bismillah aja, yakin aja sama Allah, gitu ya. Baik, masalah berikutnya, mayit meninggalkan zauj, kemudian bintan, 2 anak perempuan, kemudian tibin, ya, cucu perempuan 1, tapi ini bukan am sekarang, ibin. Berarti dia sederajat apa di bawah? Sama-sama cucu, ya, sama-sama cucu. Berapa suami? 4. Berapa anak perempuan 2? 2/3. Berapa ini? Harusnya dapat nggak dia? Nggak dapat harusnya. Cuma untung ada ini. Qarib, mubarak, mu'assib. Berubah yang tadi nggak dapat jadi asobah. Sisa. Tapi yang namanya sisa, laki sama perempuan 2/1. Asal masalah berapa? 12. 1/4 dari 12? 3. 2/3 dari 12? 8. Ada sisa? 1. 1 nanti dibagi 3. Kenapa 3? Laki palanya 2, perempuan palanya 1. Sampai sini paham? Jam berapa? 9. Sampai sini udah? Nggak panas kan? Ngebul? Ya, aman ya? Atau kita lanjut soalnya ini tadi udah kita bahas, kalian dah. Soalnya intinya sama aja. Cuma beda-beda orang aja. Ya. Dikit lagi. Mayit meninggalkan suami, kemudian bintu ibin, tibin. Bin enggak ada. Tibin. Ya, cucu perempuan. Kemudian ibin, cucu laki. Ya. Saud berapa? 1/4 karena ada farun waris. Tibin berapa? Hah? Tibin? Cucu setengah apa enggak? Sendirian dia? Sendirian, cuma masalahnya ada cucu laki. Hah? Ini cucu perempuan, ini cucu laki sederajat. Asobah. Paham? Karena dia sederajat nih. Sama-sama cucu, ada laki ada perempuan, berarti laki menarik dia dari setengah menjadi asobah. Asal masalah berapa? 4. Suami dapat 1. Ini dapat 3. Berapa buat cucu laki? 2. Perempuan? Paham? Paham ya? Masalah berikutnya, mayit wafat meninggalkan suami, kemudian bintu ibin, dan ini masalah baru lagi. Ibin. Sama nggak derajatnya? Bintu ibin saya tulis gini nggak? Biar nggak bingung. Bintu ibin kan gini, bintu ibin gitu ya. Berarti ini cucu, ini cicit. Ya, paham ya? Suami dapat sama 1/4. Cucu perempuan sendirian setengah. Cicit laki-laki asobah. Bisa nggak cicit narik cucu jadi asobah? Nggak bisa. Kenapa? Dia udah dapat bagian. Anak udah dapat, lu jangan bawa-bawa, ntar kurang lu jadinya. Ya, kecuali anak nggak dapat, ente bantuin anak. Kalau anak udah dapat, jangan ikut-ikutan. Pasti nanti lebih gede dapatnya. Berarti asal masalah berapa? 4. Suami dapat 1. Cucu perempuan 2. Cicit 1. Gedean cucu. Paham? Ya. Karena kenapa Ustaz gak jadi asobah? Dia nggak sederajat. Kalau ini cucu, ini cicit. Kalau tadi kan sama-sama cucu, narik jadi asobah. Paham? Masalah berikutnya, mayit meninggalkan bintani. Binit 2 orang anak perempuan. Kemudian bintu ibnin, cucu perempuan. Kemudian ibin, cicit laki-laki. Ini kebayang masalahnya? Oke. Saya punya anak perempuan 2, cucu perempuan 1, cicit laki 1. Berapa anak perempuan saya? 2/3 karena lebih dari 1. Berapa cucu perempuan saya? Nggak dapat, udah habis. Ini cicit
Asobah, masalah dong. Masa saya cucu, saya kagak dapet, cicit dapet. Nah ini dalam kondisi begini dia bisa menarik binit ibin menjadi asobah bareng-bareng. Dibantuin. Cicit giliran gini bantuin, giliran dapat sendiri nggak mau bantuin, nggak mau ditarik, kesini minta ditarik, ya itu fikih, ya bagian Allah begitu. Berarti asal masalah cuma 3 doang nih, asobah kan sisa 3. Berapa 2/3 dari 3? 2. Berarti yang tadi berdua 1-1 nih. Ini berapa sisa? 1 ntar dibagi 3 kepala. Dia dapat 2, dia dapat 1. Loh kok saya dapat 1, cicit dapat 2. Kata cicit masih untung dapat cing. Kalau nggak ada saya, aneh nggak dapat. Masih untung gara-gara saya nggak dapat. Jadi tetap, ya udah deh, apa dah daripada nggak dapat. Dia dapat 2, dia dapat 1. Paham? Paham. Kemudian yang terakhir, masalah berikutnya, mayit wafat meninggalkan zauj, suami, meninggalkan bintu ibin 2, bintu ibin, cucu perempuan 2. Lalu meninggalkan am. Berapa suami? 1/4. Berapa bintu ibin 2? 2/3, karena lebih dari 1. Berapa am? Ada 3, ada 4 asal masalah? 12. 1/4 dari 12? 2/3 dari 12? 8. Ada sisanya? 1. Berarti nanti 8 dibagi 2 berapa masing-masing? 4. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Ya. Jadi kesimpulan yang udah kita pelajari, ashabul furud yang dapat bagian tertentu setengah 5 orang. Baru kita bahas 3, suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Suami dapat setengah, syaratnya 1, nggak punya, mayit nggak punya far'un waris. Siapa far'un warisnya? Anak laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki, cucu laki dari anak laki-laki. Itu far'un waris, terus ke bawah. Ada 1 saja, suami nggak jadi setengah, dapat berapa? 1/4. Yang kedua, bintu sulbin, anak perempuan, mayit. Dia dapat setengah dengan 2 syarat. Syarat pertama, tidak ada mu'assib, ya, nggak ada orang yang bisa merubah dia jadi asobah. Siapa asobah mu'assibnya? Mu'assibnya akhuha, saudara dia. Berarti ibin. Kalau dia binit, saudaranya ibin. Kalau binit gabung sama ibin, dia jadi asobah. Mau ibin? Asobah. Akhoka, ya akhoka, ya. Gara-gara ada akhuha, saudaranya, dia tadinya dapat setengah, jadi dapat sisa. Kalau sisa berarti 2/1. Tuh. Syarat kedua, tidak boleh ada mumasil. Siapa mumasil? Orang yang sama dia, berarti sama-sama binit. Mayit punya binit 2, 3, 4, nah, berarti saudara dia tuh sama tuh, ya. Berarti kalau ada 2 atau lebih, berapa bagian dia? 2/3. 2/3 bukan masing-masing, rame-rame, ya. Tuh, aman. Yang ini yang ketiga, bintu ibin. Dia dapat setengah. Syaratnya mayit nggak boleh punya waladun sulb. Walad sulb. Walad itu bisa laki bisa perempuan, ya. Kalau mayit punya anak laki, berapa dapatnya? Cucu? Zong, dapat. Kalau mayit punya anak perempuan, lihat 1 apa lebih. Kalau anak perempuannya 1 mayit sama cucu perempuan, berapa anak perempuan? Setengah, cucu 1/6. Kalau anak perempuannya 2/3, cucu perempuan nggak dapat. Zong, habis. Kecuali punya mu'assib. Siapa mu'assibnya? Bisa saudara dia, sama-sama cucu, bisa juga sepupu dia. Beda bapak, cuma sama-sama cucu, levelnya sama-sama cucu, ya. Kalau ada mu'assib yang tadinya zong, dapat asobah. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jelas? Ini kalau dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia sudah dapat bagian, maka kerabat yang lebih rendah dari dia nggak bisa menarik dia jadi asobah, ya. Mayit mati meninggalkan tibin, bintu ibnin sama ibin. Berapa bagiannya? Cucu perempuan 1, cucu laki 1. Berapa bagiannya? Asobah. Karena sederajat, ya.
Mayit mati meninggalkan cucu perempuan 1 dari laki-laki, cicit laki-laki. Berapa cucu? Hah? Cucu ada sama cicit, anak belum meninggal. Setengah. Tibin dapat setengah. Cicit asobah sisa. Laki-laki sisa. Berarti dapat enggak kira-kira? Nah, apa masih setengah? Ya, dapat dia. Cicit dapat, ya. Tapi masalahnya kalau cucu udah dapat bagian, cicit nggak bisa narik. Contoh, mayit mati meninggalkan anak perempuan 1. Berapa? Setengah. Cucu perempuan 1 1/6. Cicit laki-laki 1, dia asobah. Bisa nggak narik? Tibin nggak bisa, karena udah punya bagian, udah dapat. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Berarti paham ya? Ya. Fitrah paham? Kalau bingung gak usah, nanti belajar fikih aja dulu. Ya, yang penting sholatnya benar, ngaji benar aja gitu. Ya. Sama beriman mantap. Ya, kalau ini yang level-level berikutnya. Ya. Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada ya. Muasib kenapa? Muasib itu orang yang bisa merubah ahlul farad jadi asobah. Harusnya dia dapat bagian jelas, cuma gara-gara ketemu dia nih, jadi berubah bagiannya sisa. Nah, sisanya siapa muasib? Tergantung siapa orangnya yang dimaksud. Kalau ente ngomongin binit, berarti muasibnya ibin. Kalau ente ngomongin bintu ibin, berarti muasibnya ibin yang level sama dia. Seleting. Jelas? Lagi, Diki mau nanya? Ya. Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup suratul Fatihah. Kita mohon Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini, yang pertama Allah berikan kita fahman nabiyyin, paham. Ya, paham dalam belajar, dan mudah-mudahan hifdzal mursalin, hafal. Kalau udah paham, kuat ingatnya. Kalau cuma paham doang, minggu depan lupa lagi, repot lagi, ntar ngulang lagi ntar tuh. Berapa zauj? Berapa ya? Dapat lagi karena lupa. Ya, kita berharap mudah-mudahan continue terus, ya nggak pakai lupa, dan insya Allah terus berjalan pelan-pelan aja. Yang penting bisa paham dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Minimal buat kita pribadi, kalau ada keluarga kita atau kita meninggal, atau kalau kita paham berapa bagian kita, siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat, itu harapannya. Sehingga kita jangan sampai ngambil harta milik orang lain, yang kita nggak pengen itu, karena ada tanggung jawab yang di akhirat, ya langsung neraka lama tuh, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita istiqomah, hadir terus, ya. Kalau seandainya nanti di Legoso kajiannya tasawuf, refreshing, ya. Kalau kita mulu, ya. Itu kalau masjid, insya Allah kajiannya faraid. Tapi tadi ada masukan gimana kalau maghrib, ada yang bilang setuju, ada yang nggak setuju. Karena kalau maghrib kayaknya orang lebih banyak. Cuma kendala kalau maghrib itu waktunya mepet. Kalau gini kan kita bebas gitu. Gimana? Mau maghrib kalau kita bisa aja, bisa ya. Jadi lebih enak. Jabarin juga enak. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah berkahi majlis kita, dan mudah-mudahan majlis ini bisa membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Da'wuhum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wuhum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.